આ 2017 માં हाँ, release so થયું. not allowed, disqualified, illegal, No illegal, minions. Minions are shit. illegal, Not real. illegal. Check. Cancel, No authorized access. cancel, cancel, cancel. હવે મને મારા બચપનની યાદ આવી રહી છે, મને બધા આવું જ કરતા. Hi, Hi, hello everyone. we are Yeah. Top Secret International. And today's topic going to be our nostalgia, mostly based on school vacations and little bit of the school time, but basically nostalgia. બધી ચાઇલ્ડહુડની વાતો કરશું. Like, અમારા બચપનની વાતો કરશું. yeah. That Okay. will be my nostalgia now. So nostalgia નો આરંભ કરીએ ટેઝોસ અને પોકેમોન થી. Should I? Yeah, Well, yeah, how are you? yeah, So, yeah. awesome. So, just Tazos and Pokemon. That was Cheetos. Mostly, yeah, Cheetos was the only thing that was selling that. And back that my time, like I believe 15 years ago, હું મને એટલા ફાસ્ટ ફૂડ ખાવા હતા પણ બહારનું નહીં, ઘરે બનાવ્યું અને પેકેટ્સ તો લાઈક લિટરલી ઓછા. સો એવરી સેટરડે આઈ યુઝ ટુ બાય વન પેકેટ. મારા દાદા મને અપાવડાવતા હતા. અને ગ્રીન કલરનું મસાલા ફ્લેવરનું ચીટોસનું પેકેટ જે લિટરલી હું ટેઝોસ માટે ખાતો હતો. ઓફકોર્સ બાકી બધા કરતા હતા. ટેઝોસ આવતા હતા, ઓલા રિફ્લેક્શન પોકેમોનના કાર્ડ્સ આવતા હતા. That like Jenga? if you know you. Jenga. Sorry. Jenga, right? वो रेक्टेंगुलर आते थे. वो एक तरफ से देखे तो ऐसा दिखेगा, दूसरी तरफ से ये. I don't know what it. हाँ, 3D वाला. Yeah, 3D. So a Pokemon, उसका evolution और उसका evolution. Usually they have 3. So yeah. And Beyblade, they kind of released the Beyblade. नहीं, just but उसका Beyblade. कुछ आया नहीं था. Not in my time. Maybe मैंने छोड़ दिया था उस टाइम तक. Okay. Still 7th standard. तो मैं બહુ જ બધા એવા ભેગા કર્યા હતા. અને I just have one thing to share. એક માણસ છે અને I literally હું ગાળો દઈશ because one of my school classmate 7th કે 6th standard માં હું સેટરડે ના દિવસે he just asked me to bring my collection and he said I will bring mine. તો મેં મારું collection લીધું. So during the classes જોતા હતા. So we just like exchange our thing. અને મેં એને રિસેસમાં એનું પાછું આપી દીધું. અને he was like મારે હજુ જોવાના બાકી છે. I was like okay. And એને એ લઈ લીધું. અને બ્રેક જ્યારે ક્લાસ ખતમ થયા, ઘરે જવાનો ટાઈમ આવ્યો, he like ગયો, ભાગી ગયો. અને પછી સન્ડે અને મંડે પાછો આવ્યો. એને મને લિટરલી એવું ઘટિયા એક્સક્યુઝ આપ્યું કે હું રસ્તામાં જતો હતો અને મારાથી તારું પડી ગયો. એ લિટરલી મારા I believe એ લિટરલી મારા 6 મહિનાથી વધારેની મહેનત હતી. એક પાઉચ હતું, લિટરલી આટલું મોટું પાઉચ, એની અંદર બધા પોકેમોન I believe હતા. I won't say his name. એ જોતો બી નહીં. I don't fucking care. But he was fucking thick. He was the fucking idiot or whatsoever. Like, I felt it real. I can feel it now as well. मेरे साथ ये दोनों चीज़ें हुई है, दोनों अलग अलग लोगों ने की. So मेरा फ्रेंड था एक, मेरे को याद है 7th स्टैंडर्ड में या पता नहीं, लाइक आई डोंट नो, उसको बर्थडे पे बुलाया. 6th या 7th स्टैंडर्ड में उसको बर्थडे पे बुलाया था मेरे पापा के साथ. एंड हम लोगों ने लाइक माई डैड टुक अस एवरीवेयर. हम लोगों ने खाना खाया, मूवी देखने गए थे. तुषार कपूर की कोई मूवी थी, आफ्ताब की थी, पता नहीं, याद नहीं है. गायब हो जाता है रितेश देशमुख. फक दैट. या एंड देन उसको घर लेके गया. मम्मी ने खीर बनाई थी एंड एवरीथिंग वाज गुड. एंड जाते जाते उसने मेरे टेज़ो चोरी कर लिए, अच्छे वाले.
વાહ Can you believe अच्छे that? After such a good day. And then when I learned that, I started like fuck off to like backstabber. Yeah, whoa! I didn't talk to that guy for 4 years for that. same. And then, but the thing was like, we met like couple of years back, and then we got good, really great together. So yeah, like things are better now. Like रिश्ता चेंज हो गया. No, I don't talk with that guy anymore. Yeah. Literally. और मेरे पास एक पूरा कंपास बॉक्स भर के टैजोस पड़ा था. आई हैड सो मच. मेरे पास जेंगास थे, टैजोस थे, एंड कुछ भी था मार्केट पे सब था मेरे पास. इट वाज लाइक अ प्राउड कलेक्शन. मैं अपने बच्चों को ऐसे देने वाला था. वो एंड गया. मेरे પાપા ને ફેંક દિયા. He was like, ઓછા માર્ક્સ આવે એનું કારણ આ છે. I don't know what the connection was, but boom, એ collection હતું. That was our hobby. gone. અહીંયા લોકો collection કરે છે. That was literally my hobby. મારી જોડે કઈ જ નતું. Back then 2 years ago when I was just coming here, like literally exact 2 years ago, my ex just gave me થોડા એની જોડે એને જે એનું collection હતું એમાંથી એને મને અડધું આપ્યું. So yeah, I do have just that thing. એ મેં સંભાળીને મારી બેગમાં રાખ્યું છે જેમાં જેની અંદર પાસપોર્ટ છે. જે વસ્તુમાં પાસપોર્ટ. लेके आए. It's up there, man. I मेरे don't पास- want to just मेरे पास अहमदाबाद में घर पे पूरा एक बकेट पड़ा है विथ हैप्पी मील टॉयज. हैप्पी मील के टाइम पे जितने भी टॉयज आते Oh. थे, आई वुड ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन फ्रॉम द सीरीज. एंड आई हैव अ बकेट फुल. लाइक आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई स्टॉप्ड, बट लाइक मेरे पास गोल्डन डेज के टाइम के टॉयज है. लाइक वो गेम वाला था ना, सेगा ने लॉन्च किया था. यू गेट अ होल गेम which with like a one game and one button thingy. I have that. Yeah, they're still on, by the way. I should like હવે મારે ફરીથી સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ. Get a happy meal toy every time there's a new toy. Yeah, I always get one toy from every series, Happy Meal ની. અને પેલું જે series છે ને, Despicable Minions series, Yeah. એના બધા toys છે મારી Wow. પાસે. nice. અને હું જો બીજી બધી series ના એક toys છે. And like એ ટાઈમે બહુ મોટું લાગતું હતું કે ઓ શિટ, આપણને હેપી મીલ અપાડશે પેરેન્ટ્સ. લાઈક 70 રૂપીસનું હેપી મીલ ટોય મળશે. હજી Happy Meal જ ખરીદું just for the toy. નહીં, બટ હવે તો ઇટ્સ લાઈક હેપી મીલ કઈ નહીં, 5 પેક કરી દો બધા અલગ અલગ ટોય સાથે. I'll buy everything. બટ એ ટાઈમે ઇટ વોઝ લાઈક શિટ. પેરેન્ટ્સની તરફ આપણે આમ જોઈએ, યુ થિંક આમ વર્ધી, થેન્ક યુ. મારા પેરેન્ટ્સ મને આઈ ગેસ એક જ વખત લઈ આપ્યું છે હેપી મીલ when I was young. Wow, okay. Because parents I literally રમકડા ભેગા નથી કરવાના. Yeah. Okay, So- ટોયસ કયા હતા તમારા લોકો જોડે બચપનમાં? કયા? ટોયસ તમારા લોકોની હિસ્ટ્રી કેવી હતી ટોયસમાં? Nina, please. So મારા પપ્પા જ્યારે હું જન્મી ને ત્યારે એમની ટોયઝ ની ફેક્ટરી હતી. Oh, wow. Willy Wonka. So So he has relevant. just started a business. Like ત્યારે he had just started the business. તો પેલી ચાવીઓ હોય ને એવું બધું હોય ને, like plastic નું basically. Mhm. So Ah. he had started manufacturing those things. તો બધા મને તો આમ મળી જ જતા હતા. પછી મેં લાઈફમાં એમણે બિઝનેસ બંધ કર્યું ને પછી મેં લાઈફમાં એક બી ટોય નથી ખરીદ્યું, બીકોઝ મારી મોટી બહેનના બધા ટોયસ મને પાસ ઓવર હતા. Okay. મને મારી મોટી બહેનના કામમાં ના લાગે because છોકરીઓના બાર અલગ કપડા. હા. So Yeah. I had Hot Wheels. હું કલેક્ટ Hot કરતો હતો. Wheels, Hot yeah. Wheels. એ હું કલેક્ટ કરતી હતી, એ મારી પાસે પડ્યા છે હજી. Okay. એ તો છે નહીં અત્યારે મારા જોડે. બટ હોટ વ્હીલ્સ અને રેન્ડમ જે ગાડીઓ આવતી હતી એ. ઓલ્સો જ્યારે બેબ્લેડનો જમાનો હતો ત્યારે Oh, yeah. of course I had the Yeah. best. I mean બધા એવું જ બ્રેક કરે કે મારી જોડે બેસ્ટ હતું, but I literally did have a best one. હું એમાં સાયન્ટિફિક લોજિક છે હું અત્યારે નહીં કહું, but I literally had the best one. એ મેટલનું નહોતું, પ્લાસ્ટિકનું હતું, but best one.
also Beyblade માં બહુ જ રૂપિયા ઉડાયા. Then yo-yo, એક જમાનો આવ્યો તો yo-yo નો. I was literally I had a trying all yo-yo. the- I had a yo-yo. My sister got it, but yeah, I have tried a yo-yo, but I was never into that phase. Oh no, I was I so was never into into that phase because the skills નથી જો ટ્રાય કર્યો તો, ટ્રાય પૂરો કર્યો તો ઝૂમ, હા ટ્રાય પૂરો કર્યો હતો અને but પછી skills ઉપરથી જ yo-yo નથી. માથા ઉપર આવે. Yeah. And Like I want can a do yo-yo. આટલું like throw and catch but that's it. I can throw it and then વચ્ચેથી ઉપાડી શકું and then જો that's it. Done. ના એવું બધું ના Alexa, at 10 o'clock in this evening, remind me to buy an yo-yo. Okay, I remind બહુ બ્રેક થઈ ગયો હો ને Nice. I will buy it now. Oh, by the way, મેં ચેનલનું નામ ચેન્જ કરી દીધું. everyday item. Settling moments. It's Yeah. like an oxymoron and I don't know. We're like I don't know nomads. what does that mean, but okay. Nomads मतलब जिन लोग का कोई घर ठिकाना नहीं होता. ઘર ના હો Oh, So हम लोग like दुनिया में वैसे ही Yeah. है because अपना mentally कोई ठिकाना नहीं है. So we're trying to settle and do something because we're growing old, and that's because why we're settling in. But mentally we're nomads. but I was okay. high, so yeah. Okay. Let's. So toys ma, your turn. To continue कर I think मेरे I तो just- टॉयज में वही था सेम जो मैंने भी बोला ना, हैप्पी मील वाले थे एंड देन एक दो रैंडम टॉयज इधर उधर होंगे, बेब्लेड्स थे, Yeah. बट दैट्स अबाउट इट. फिर रोलर ब्लेड्स वगैरह था, बट दैट्स नॉट, दोज आर नॉट टॉयज. सो या I can't remember much of those. I like we have the normal toys जो हमारे parents like Hmm. routine जो लाते थे. या And मैं जिद बहुत करता था. I mean literally. कोई भी वस्तु में जिद करेगा. और नीना oh wow. ब्रैग मच. શરમ આવે છે? શરમ આવે? Okay, you guys want to see? નહીં. I was નહીં જોઈ જ લો હવે. નહીં. So there's a Yeah, it's Pooh, all there's a right. Pikachu, It's all right. Stuffed love toys. બીજી વસ્તુઓ છે પેંગ્વિન છે, મિકી માઉસ છે અને આ જે લાસ્ટ એપિસોડમાં ઘરે પહોંચ્યું એ છે. Okay. So here's the thing. हमें लोग boys छे. Boys. Yeah. અને Not into the boys, stuffed toys. yeah, boys ને stuffed So toys માં એવું interest થોડી ના હોય. હોય. I also like I used to collect Hot Wheels as well. તો- Like મારી પાસે બધા જ literally દરેક મુસ્તાંગ પડી છે મારી પાસે. Yeah, Hot that's Wheels good. ની That's release good. થતી. But that's you. हमने stuffed toys में એટલો interest નથી, so that doesn't make us Okay. jealous. unless મારું કોઈ favorite character હોય. Pikachu I like, Minions I like. Exactly. મિનિયન મને કોઈ સારું ના મળ્યું પણ પિકાચુ મને ક્યુટ વાળું મળી ગયું. Minions નથી હોતા સારા. Hmm. That's like expectation versus reality માં કંઈક shit વસ્તુ હોય છે. Yeah. અહીંયા બી નથી. Yeah. Okay, so अब तुझे toys के बारे में बात, take it away. Me or Nina? Yeah, तेरा नीना तारे, I just said, yeah. sorry. I did maybe like Beyblade Guys. વાળું સારું. My toys. Okay, fine. So let's jump to another thing. Cartoons. Oh, do you guys remember Pelu? Wait. Yeah, we're jumping back. Yeah. I have all my jumping. toys in display always. Oh, nice. Oh, okay. Flash. Wow. Okay. Yeah, હું આ બી આખી માર્વેલ ની અને ડીસી ની સિરીઝ કલેક્ટ કરી રહી હતી Nice. at one point. ડેરી મિલ્ક સાથે મળતા હતા. Collectibles. Okay, Yes. shut up. આ nostalgia વાળો episode છે. Current toys are not allowed. Bar. Yes. Yeah. Bar. આ current નથી. I Alright. think this is Entry requires at least 8 years old. Like, હોવું જોઈએ. oh આ 2017 માં હા, release so થયું. not allowed. Disqualified. Illegal. No Minions. Minions are shit. Illegal. Not real. Illegal. Check. Cancel. No authorized access. Cancel. હવે મને મારા બચપનની યાદ આવી રહી છે મને બધા આવું જ કરતા હતા.
That's not, but you don't want to feel that as nostalgia. નહીં અહીંયા તને કોઈ કેન્સલ નથી કરતું, અહીંયા ખાલી બધા years ને કેન્સલ કરી છે. હા. So we can stick to the point. Before 10th standard, toys before 10th standard. It's And આના basically પછી કોઈ લીધા બી હશે. it's basically the time મેં before લીધા છે. Yeah, that's why before 10. we are basically talking about the time before that nightmare or that dark ages in our life called puberty. એની પહેલાના સારા દિવસોની આપણે વાત કરીએ છીએ અત્યારે. I hit puberty when I was We're not talking about that. Pahna. That's not the topic. We're તો પહેલા 10 વર્ષનું તો શું એ યાદ હોય મને? કાર્ટૂન શું જોતી હતી તું બચપનમાં? સૌથી પહેલું કાર્ટૂન શું યાદ છે તને? Tom and Jerry અને Powerpuff Girls. See Dexter's Lab યાદ છે? Dexter's Laboratory દીદી. એ ક્યારે રિપીટ નહોતો કરતો. દીયો. ના ડેક્સ્ટર નો કોઈ કેચ ફ્રેઝ નહોતો. યુ આર જસ્ટ લાઈક હવે ખબર નહીં. તો ઓફ કોર્સ ડેક્સ્ટર નો કેચ ફ્રેઝ કઈ આખો નહોતો. ટાઈમ તેની બહેનની પર ગુસ્સે થઈને કહેતો હતો ત્યારે એની બહેન લેબમાં જતી રહેતી હતી. તો એ એમાં તો કેચ ફ્રેઝ ક્યાંથી આવ્યો? કેચ ફ્રેઝ નતો પણ લાઈક હી વુડ જસ્ટ શાઉટ દીદી. ઓકે ફાઇન તું રાખ એવું. I remember that. તું એવું રાખ. ઓકે પછી પોપોય ધ સેલર મેન. યા પછી Pokemon પપ્પાઈથી ઓ યા શિટ મને એની ઉપરથી Oswald. એક સ્ટોરી યાદ Pokemon આવી. Oh, wait. Before we take this train Timon ahead. and Pumbaa. Shut up. Timon Shush. I બધી વસ્તુ એડ્રેસ કરશું બટ લાઈક પોપાય વાળી Winx વસ્તુથી Club. Shut up. Let me talk. Winx Club was really nice. Shut up. You will listen to me now. Please continue. God, I my can God. mute you now. Okay, I'll just mute her. How was the train? Remember that? Mute that person. रिपब्लिक टीवी है. ये कोई रिपब्लिक टीवी है? म्यूटेड. मीना कसू बोलता हूँ. But How if was I- the Oh, no! train? I have to like unmute, mute, and mute. Yeah, done. Okay, you know what? Yeah. Fuck the story. चलो लिस्ट करिए. Baby Looney Tunes. Yes. Looney Tunes, yes. Baby Looney Tunes. Oh, yeah. બંને Roadrunner. Yeah. મને Baby Looney Tunes વધારે ગમતું હતું, yes. Okay, Pokemon તો હશે જ બધાને યાદ. Pokemon, Digimon, whatever the mons were, all of them. डिजिमॉन में छोटी बच्ची का नाम हिकारी था. याद हो हाँ. तो. एंड आई एम श्योर हर इंडियन के दिमाग में एक ही दूसरा वर्ड उसका नाम सुन के आता था. बेकारी. हिकारी. Yeah. મને નતો આવતો. नहीं I was the bad person. મારા ક્લાસમેટ્સ તો આવતો તો. I went to a garib school. Yeah, Maybe. I did actually. 600 સુધી તો sure. Power Rangers. Power Rangers. Oh, Power Rangers. Power Rangers अहमदाबाद में आया था, खबर है? Really? या 10 एकड़ मॉल था ना, वहाँ पे डिज्नी वालों ने अरेंज किया था. सो वो लोग मिकी माउस, डोनाल्ड डक, मिकी मिनी, डोनाल्ड गुफी, चिप एंड डेल, ये सारे लोग आए थे. सो बेसिकली इट वाज लाइक डिज्नी चैनल नया आया था एंड दे वर डूइंग प्रमोशंस. यू सेंड अ टेक्स्ट. वो लोग पहले ऐड में बोल देते कि कौन आने वाला है, फिर क्वेश्चन ही यही है कि अहमदाबाद कौन आने वाला है. सो यू जस्ट टेक्स्ट दैट एंड दे गिव यू अ फ्री टिकट. सो आई वेंट देयर. सो लाइक वो जो Okay. कॉस्ट्यूम वाले नहीं होते बट जो रियल डिज्नी वर्ल्ड हाँ. में काम करते हैं उनको लेके आए थे. एंड देन द सेम पीपल, जब उन लोगों ने डिज्नी एक्सडी पे पावर रेंजर्स डाले तो डाइनो फोर्स वाले सारे तीनों आए थे मेन.
Okay. Dinosaurs मैं नहीं देखता था तब. I was too old by I then. used to watch Dragon Tales. યાદ છે Cartoon Network. યાદ છે થોડું યાદ છે It was કો- really nice. કોચિકા में યાદ છે કોઈને કોચિકા में हाँ, of course. Of course. Awesome show. ઓ that was like that show like પહેલા એવું લાગ્યું હશે કે બહુ કકડાટ વાળું છે તો પછી પેલું ઘર શોધવા જાય છે તમને પેલો ઘર વાળો એપિસોડ યાદ That was છે literally real life issues, right? क्या So, ये real life issues है ना. या वो कुछ पता है उसका फ्रेंड उसको घर ढूंढना होता है और ये हर जगह लेके जाता है and that episode was like okay this show is genius because एक घर लेके जाता है and it was like एकदम सस्ता and like it's like 300 to 900 square meter वैसा लिखा है और it's going for like 20,000 30,000 rupees which is dirt cheap so Ryotsu is like एक मिनट ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ लग रहा है and he pinpoints he's like decimal क्या कर रहा है right after the 9 there's 900 but there's a decimal point after the 9 or 3 so it's like बस ऐसे ही हो गया इंक and then Ryotsu is like fuck it मेरे को घर देखना है and then they go there it's a dog house but real बनाया हुआ है yeah it moving on आप बात कर. મેં આટલું genius reaction આપ્યું. but yeah પછી so કોચિકા में પછી Shinchan Doraemon. Oh, हाँ. બધા Japanese cartoons mostly. yeah oh Doraemon. Yeah, Shizusu. Shizuka Shizuka. Shiro. Oh. Shiro. Shiro Shizuka. Shiro Yeah. So Shiro Shinchan was the genius. yeah સૌથી બકવાસ was Power Ranger. અરે પોગો ઉપર ખબર છે કે ના આવતું બેટા વર્ઝન સારા હતા. હાગે મારું કોઈને યાદ છે પોગો ઉપર ગુજરાતી ડબ લાઈક ગુજરાતી ફેમિલીની કંજૂસી એન્ડ ઓ મેન એમાં ઓલી હું જોતો નતો બટ મેં એક બે વખત સાંભળ્યું I was like shit that's real. સૌરાષ્ટ્ર He and the Three Cockroaches. ઓ એનું ગુજરાતી ડબ નેક્સ્ટ લેવલ છે. મેં ને જોયું અમે ગુજરાતી લોકોએ જોવું જોઈએ એક એપિસોડ તો જોવું જ જોઈએ. वो ना ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाज लाइक एसिड शिट ये वस्तु एसिड हाँ. खराब एसिड ट्रिप गणा है आई स्टॉप वाचिंग दैट એ ટોમ was એન્ડ જેરી like નું તો અલગ મોટો. एक सर्टेन पॉइंट પછી ના બરદાસ્ત થાય વસ્તુ Of आपके course, पड़े. 15 minutes is that certain point. आपके Kid versus cat. ओ Oh, हाँ. That वो मुझे reminds- जोती थी. Kid versus cat, like every episode ever. आई लव But दैट Ben शो 10. ओ या Yeah. बेंटेन में બધું જોયું હતું ને was like मैं Ben भी 10 आपको में बता. बट I love it. Dragon Ball Z. નિકલોડિયન Dragon કાર્ટૂન્સ Ball. ની વાત કરીએ કેટ ડોગ કોઈને યાદ છે ना. ના હે આર્નોલ્ડ ना. Kal? હે આર્નોલ્ડ ना. Nah. I was watching the artwork. as Artwork told by Ginger ना. ના SpongeBob તો હશે જ हाँ, of એટલું course. નતું. okay એક વસ્તુ આવી right so that was it. SpongeBob, I was more on I mean I was something on Nickelodeon I was watching them એમને થોડી viewership હતી મારી તરફથી હું તો soccer, international soccer भी જોતી હતી. not me એ તો આપણે 14 ની એજે ના, ચાલુ sorry, કરી intergalactic soccer, sorry, intergalactic. હા મેં થોડું જોયેલું છે આમ એનિમેક્સ પર આવતું હતું that was like હા. like અલગ જ લેવલ એનિમેક્સ યાદ છે એનિમેક્સ ડિટેક્ટિવ કોનન awesome. Detective case closed. That was- Detective Conan નું case closed કરીને series આવતી હતી 600 જેવા એપિસોડ છે એના. Oh અત્યારે નેટફ્લિક્સ પર છે બાય ધ વે. ઓકે ઓનેસ્ટલી okay, એનિમેક્સ thanks. એનિમેક્સ મને બહુ સારું લાગતું હતું બટ મેં ક્યારે એકે સિરીઝ Same. બેસીને જોઈ નહોતી it's just like so I could say I watch Animax because animes sound cool but I never saw anything Exactly because that was the only thing જે ઇંગ્લિશ માં હતી. या और मेरा दिमाग उतना डेवलप था ही नहीं वो
डीप कॉन्सेप्ट वाले अच्छी स्टोरी वाले एनिमे समझने के लिए. So they never like made sense. मैं देखता था મમ્મી શું જોવે છે બેટા ખબર પડે છે કે હું કહું, હા હા પડે છે અમે સ્કૂલ મોકલાયું તો આટલું તો ખબર પડે ને. Nice. That's the spirit. Okay. I know all these things also because મારો નાનો ભાઈ છે જે આ બધું જોતો હતો. Like it was his હા. time. My sister and I, we used to watch it like together as well. એ અમારા માટે બોન્ડિંગ એક્ટિવિટી હતી કાર્ટૂન્સ જેવું સાથે. Oh, really? અને અગર ગર્લ્સનું જો લાઈક ગર્લ્સના ચાઇલ્ડહુડનું બધું જોવાનું અગર કરીએ ને તો I used to watch Winx Club મેં બી જોયું છે બટ એટલું નહીં. dedicatedly. Very એટલું નહીં. dedicated. I couldn't watch it. I tried to watch it but I couldn't. But આની ઉપરથી મને યાદ આવ્યું મારી બહેનને તો બધા ગર્લી થોડા શોઝ જોવા હોય મને એટલા સારા નહોતા લાઈક આઈ ડિડન્ટ યુઝ ટુ લાઈક ઓસવર્લ્ડ ધેટ મચ આઈ વોઝ લાઈક બહુ બેકાર I loved Oswald. ઇનિશિયલી આઈ વોઝ લાઈક Time pass. બહુ બેકાર શો છે નથી જો બટ માય સિસ્ટર લવડ ઓસવર્લ્ડ માય સિસ્ટર લવડ ઓસવર્લ્ડ તો પછી આઈ વોઝ લાઈક ઓકે ફાઇન એને જોવા દઈએ બીકોઝ શી ઇઝ માય સિસ્ટર એન્ડ આઈ વોન્ટેડ હર ટુ એન્જોય So I was like, okay, I'll wait till you watch Wow. and then we'll watch one of my મારી cartoons. બહેનને તો એવું કોઈ હતું જ નહીં ક્યારે. I mean, ક્યારે એવું કરતો બીજી હતો. વારે ઝઘડા થયેલા છે? I was bullying her. Awkward. વાળ ખેંચતા હતા અમે એકબીજાના રિમોટ માટે. Yeah, like મારી બહેનના બી ઝઘડા હતા. I was bullying her at point, sorry. But yeah, well, like so basically Oswald એ જોવે and I'm like, okay. But then મને સારું લાગવા લાગ્યું. It's not too bad. It's a good show. Nice. It's a Yeah. nice show. That was हाँ बोल. We are just going a little bit off topic. I mean, not that much, but nostalgia पर बात करें. We're on topic. ये nostalgia ही Okay. है. Okay. He is feeling nostalgia right now, so we are on topic. Yeah. Yeah, એ તો હું બી ફીલ કરું છું. Yeah. અને sorry, also adding into that, મારા ઘરમાં જે સિચ્યુએશન હતી અમારે લાઈક અમે હું મારા ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ અમે ઇન્ટ્રો અમે 6 લોકો હતા ટીવી એકલ બિલીવ મી એટલા ઝઘડા થાય ને Because- Oh. બાને કંઈક અલગ જોવું હોય મીનવાઇલ બા દાદાના તો ઝઘડા અંદર થતા હતા આઈ મીન ટીવી માટે Civil War. મારે સવારમાં મારે 8 વાગ્યાનો જે ટાઈમ હોય એ પોકેમોન કે સમથિંગ અને 5:30 વાગે બી આઈ ડોન્ટ નો પાંચ બટ ઇવન ધો આફ્ટર ફ્યુ યર્સ ઘરમાં 2 ટીવી આયા બા દાદાનું સેપરેટ ટીવી અને બાકી 4 લોકોનું મમ્મી વોઝન્ટ ઇન્ટુ ધેટ મચ ઇન तब टीवी देश में रियल क्रांति आई थी जब घरों में दो टीवी आने लगे थे. તો બી મારે અને મારી બહેનમાં એટલા ઝઘડા થતા હતા ને એક જ વસ્તુ કોમન હતી ધેટ વોઝ શિનચેન એ ડોરેમોન બી ના જોઈ બીજું કઈ જ નહીં તો શિનચેન ખાલી અડધો કલાક હોય ત્યારે આમ ટીવી શેર થાય બાકી એને સોંગ સાંભળવાના એમ ટીવી પર કે વોટેવર Oh yeah. અને મારે કાર્ટૂન જોવા Yeah. એની ઉપરથી યાદ આવ્યું my sister always wanted to watch Hannah Montana. Oh, I watched everything Hannah Montana has Me too. put out. Unfortunately I have to. 3 times. Songs બી Songs be. બધું જ બીજા એવા શોઝ યાદ છે તમને લોકોને હેના મોન્ટેનાની હા, લાઈન It's like some second Cody. ઓ હા, એ બી મેં બધું જ જોયેલું છે. એવરીથિંગ પેલું It's સ્વીટ like લાઈફ a ઓફ નેક couple, but that was just copied, so okay. નહીં કોપીડ નહીં થા અડેપ્ટેશન Adaptation નથી literally exactly same. હા એજ Same. ઓકે તે Indian લેવા version. તે લેવા ગયું પછી Nikki, Best of Luck હા Nikki. હા 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 એ એકચ્યુઅલી Right. એનો ઓરિજિનલ શો છે અહીંયા નેટફ્લિક્સ કેનેડા પર હા, સોરી હા, ડિઝની પ્લસ પર બટ હું નથી હા. જોતો પણ મને ઓરિજિનલ એટલું ખાસ નથી ગમતું જેટલું બેસ્ટ ઓફ લક નિકી એક્ઝેક્ટલી મેં જોયું જ નથી Best એમ of લાઈક Luck હશે Nikki. And there is one show. હમણાં વિઝર્ડ્સ ઓફ બેવરલી પ્લેસ ઓ હા, એ બહુ મને જ સારું મજા લાગતો. આવી. સૌથી બેકાર શો મને નતો સારો લાગતો યાર બટ એ બહુ આઈ એક્સક્લુઝિવ બી નહોતો ને બહુ રેરલી જોવા મળતો હતો એન્ડ આઈ રિમેમ્બર લાઈક હું ઇન્ટરનેટ ઉપરથી એપિસોડ ઉડાવતો હતો યુટ્યુબ ઉપર જઈને ત્યાં એપિસોડ જોતો હતો એના બીકોઝ ટીવી ઉપર નહોતું જોવા મળતું Yeah. that was બટ એટલો સારો હતો અને પછી પેલી ડેમી લોવાટો જેમાં હા, આવતી Camp હતી, Rock. એનું નામ શું હતું? ડેમી લોવાટો Camp કેમ્પ Rock, yeah. ઓ એની ઉપરથી હાઈસ્કૂલ મ્યુઝિકલ યાદ છે બધા 3 પાર્ટ
That was like પણ કેમ્પ રોક મેં હમણાં જ જોયું મૂવી. કેવું લાગ્યું? મને તો ગમ્યું, એક લાઈક ચાઇલ્ડિશ હતું ઓબ્વિયસલી, પણ મને ગમ્યું. Nice. એમાં પેલું સોંગ હતું છેલ્લે, એ તો બહુ મસ્ત હતું. મને એક બી સોંગ યાદ નથી, બટ એમાંથી એક હતું ચીતા ગર્લ્સ. એ લોકો ઇન્ડિયા આવ્યા હતા એક ચીતા ગર્લ્સ 2 માટે, કદાચ યાદ હોય તો. આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર. Okay. પણ ચીતા ગર્લ્સ મને યાદ છે, પેલી જે એની બુલીઝ હતી, કોની? જેનું એ પાર્ટ હતી પહેલા. આર્ચી? ખબર નહીં, નેવર માઇન્ડ. Yeah. આઈ થિંક વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ટુ ડિફરન્ટ થિંગ. બોલ. okay. Who do you? They just High School Musical નાખ્યું, તો there was a Disney movie Sky High. If Oh, you yeah. have seen that. Yeah. That was awesome. પછી Spy Kids Oh yeah, But Spy she- Kids. So, Shit. oh my god. and Spy Kids. I can't remember of much, so બહુ જ હતો સારો. I think our episode TV nostalgia પર ના જઈ ના ના રહ્યો ના છે. ના I have ના an I have an adjacent thing, cause મને એ ટાઈમની વિડીયો ગેમ્સ યાદ છે. તો તમને લોકોને એ ટાઈમની વિડીયો ગેમ્સ યાદ છે? હા, ડક ડક ગો. ઓ પેલી નો આઈ મીન લાઈક યા બટ એ તો ખરી જ, એ તો ખરી જ, બટ હું તો કોમ્પ્યુટર ગેમ્સની બી વાત કરતો. બટ યા પેલામાં કોન્ટ્રા યાદ પેલી છે? પોકેમોન આવતી હતી, યાદ છે તમને લોકોને? ગેમ બોય નહોતું. કઈ મેં તો બધી લેપટોપમાં Pokemon નાખતી હતી. ગેમ બોય નહોતું. મેં પોકેમોન બ્લુ, સિલ્વર, યલો, રેડ અને એમરલ્ડ મેં લિટરલી બધી રમી. मैंने खाली रेड खेली है, बट वो बड़ा हुआ तब और PSP के ऊपर मॉड करके ये हाँ, एमुलेटर એવી डाल રીતે के हाँ, પણ મેં PC લેપટોપમાં PC મોડ કર્યું. yeah anyway મેં so બેબ્લેડ બી રમી. going back in time, so little bit, yeah. Islander યાદ છે? આઇલેન્ડર, યા. Mario ની copy પછી લાગતી હતી, Aladdin. Mario. but it was way Nice different and much better. Yeah, nice Mario. Yeah, યા. Contra. Contra. કોન્ટ્રા તો એટલી રમી છે ને. Cheap and Deal. मैंने नहीं खेली. बहुत मस्ती. That was like, you know, Go on. oh હા, તો વિડિયો ગેમ્સ ની જે કેસેટ્સ આવતી હતી એ ખબર છે આમ અલગ આવતી હતી. લાઈક ત્યારે બેઝ પ્રાઇસ 50 કે 100 રૂપિયાનો હતો. ના એવી રીતે નહીં. તો થોડી કેસેટ્સ એવી આવતી હતી કે જેમાં 50 રૂપિયામાં 100 ગેમ્સ હોય, हाँ અને થોડી કેસેટ્સ એવી આવતી હતી કે જેમાં 50 રૂપિયામાં ખાલી 4 ગેમ્સ હોય, Yeah. 50 કે સમથિંગ Yeah. 4. તો જે 4 ગેમ્સ વાળી આવતી હતી એ બહુ જ સારી ગેમ્સ આવતી હતી. લાઈક એમાં બીકોઝ આઈ ડોન્ટ નો બહુ મોટી ગેમ આવતી હતી, લાઈક નોટ લાઈક મારિયો કે સમથિંગ. તો એવી મેં 4 વાળી બહુ જ રમી. તો એમાં ચીપ એન્ડ ડેલ હતી, પછી જેક એન્ડ ર્યુ હતી. ધેટ વોઝ ઓસમ. આઈ મિસ ધેટ. રમેલી છે કોઈ જેક એન્ડ ર્યુ? અમે તો 50 માં 100 આવે એ જ રમતા હતા. नहीं, મેં 1000 બધી રમેલી છે because 50 માં 1000 જેમાં હોય 8 ગેમ, કોપી પેસ્ટ બધી copy નથી હોતી. અને હા, એમાં ઓલી 10 વાર. ઓલિમ્પિક્સ ની ગેમ આવતી Oh, હતી, hurdle yeah, race yeah. and yeah. હા. Oh, કુત્તા shit. કૂદાયા, I used કુત્તા to be કિત્તા કૂદાયા. champion in that. કુત્તા કિતના પેલું આગ વાળું યાદ છે? વાઘ કૂદાવાનું હતું. I used to feel so હા. bad for the tiger. Something અને એનું slow. music બી યાદ છે. મને એનું મ્યુઝિક આમ એકદમ યાદ છે. પછી પેલું તમે લોકોએ અલાદીન રમ્યું હતું? કદાચ હા રમ્યું PC હતું. માં પણ લાગે. એની PC બહુ માં બધી રમ્યું. વર્ઝન હતી, એટલે તું કયા વર્ઝન ની વાત કરશે કે? હું એ વાળા વર્ઝનની વાત કરું છું જે આ કેસેટ વાળું હતું. નહીં એમાં નહીં, બટ મેં એક PC ઉપર રમ્યું હતું, કમ્પ્યુટર મેં ઉપર PC વાળી રમી. એમ્યુલેટેડ. પીસી પર મેં મિડનાઇટ મેડનેસ રમ્યું હતું. સ્પાઈડરમેન. મિડનાઇટ મેડનેસ મેં રમી છે, બટ બહુ Awesome. રિમેમ્બર મારે ત્યાં એક ગેમ કેફે હતો ઘરની પાસે. સો ત્યાં મિડનાઇટ મેડનેસ પેલો જે સ્ટીરિંગ વ્હીલ અને પેલું હોય ને એ કન્સોલ સાથે પ્લે કરાવતો હતો. 15 રૂપિયામાં યુ કેન ગેટ હાફ એન આવર, એન્ડ આઈ યુઝ ટુ ક્રેશ એન્ડ આઈ વોઝ લાઈક સો બેડ. Yeah. બહુ જ મજા આવી. ધેટ્સ લાઈક એ ટાઈમની GTA હતી. યા અને was like- હું એમાં મિડનાઇટ મેડનેસ માં ખબર છે એક એવો મેપ હતો જેમાં બ્રિજ ઓપન થાય. Oh yeah. તો always એ 20 પરફેક્ટ 20 મિનિટે ઓપન થાય, રિયલ ટાઈમ ક્લોક ની. Yeah. હું દર 20 મિનિટે બ્રિજ ખુલાવું. इसके ऊपर से दूसरा मेगा गेम उस टाइम का स्पाइडरमैन. સ્પાઈડરમેન, યા. બધું રમ્યું. સ્પાઈડરમેન મેં
એટલી નથી રમી લાઈક રમી છે પણ એટલી બધી નથી હું રમી ખાલી પેલા વેનમ જેટલી સુધીના સ્ટેજ સુધી પહોંચ્યો તો પછી આગળ નહોતો ગયો. વેનમ ને બીટ નહોતો કર્યો. આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર. ના મેં બધી રમેલી છે. ચીટ કોડ હતો લિયોનેસ્ટ LEONEST I fucking still remember. ચીટ કોડ તો GTA Spider-Man કે હતો. છે. ચીટ કોડ તો GTA કે છે. હા એમાં તો અલગ જ લેવલ ના બટ સ્પાઈડરમેન માં લિટરલી તું ખાલી ત્યાં જઈને એક જ ચીટ કોડ લખે લિયોનેસ્ટ બધું અનલોક થઈ જાય બધું. That's like Wow. एक कोड लगे बद्दू हैक. So it was nice. उस टाइम की मूवीज याद है मैं मेरे को मैट्रिक्स देखी थी मैंने एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड द वियर्डेस्ट थिंग वाज इट वाज मी माय डैड एंड माय सिस्टर एंड મારી બેન ઊંઘી ગઈ મૂવીના ટાઈમ એન્ડ પછી વાઇડ એંગલ વાળો એ દિવસે લકી ડ્રો કર્યો હતો દે વર લાઈક આ જે સીટ નંબર અમે લોકો અનાઉન્સ કરશું યુ વિલ ગેટ 2 more tickets ફોર અનધર મૂવી. મારી બેનની સીટ જે ઊંઘી ગઈ હતી એને મૂવી ટિકિટ્સ મળી ગઈ એન્ડ દેન પપ્પાએ ટિકિટ્સ લીધી એન્ડ દેન આઈ વોઝ લાઈક ફ્રીમાં મૂવી જોવા જશું. વી નેવર વેન્ટ એન્ડ આઈ વોઝ લાઈક હાઉ કેન યુ અફોર્ડ ધીસ? આઈ થોટ વી વર પુઅર. આ બધું કેવી રીતે ચાલે? પણ આઈ થિંક તારા પપ્પા અને મમ્મી ગયા હશે તને મામાના ત્યાં મૂકવા. ના એ લોકો ઘરે જતા એ દિવસે. આઈ રિમેમ્બર that bad day જ્યારે I was crying watching the ticket went away. ફ્રીની મૂવી. Sorry? એવું રડી રહ્યો તો ફ્રીની મૂવી ફ્રીની હા. મૂવી. એવી સિલ્વર ટિકિટ હતી વચ્ચેવાળી એટલે સૌ સારી બી નહીં બટ વચ્ચેવાળી. નોટ ટુ બેડ નોટ ટુ ગુડ બટ નોટ ટુ બેડ. ઓકે કોઈને ઓલું થિયેટર યાદ છે અગર અમદાવાદમાં છો તો રિલેટ કરશો Yeah. ફન રિપબ્લિક. ઓ યા રાઈટ ફન રિપબ્લિકમાં પેલું હતું ને પેલું કૂદવાનું ટ્રેમ્પોલિન હા, પર. નહીં, બહુ એમાં સારી નહીં. વસ્તુ Love it. बट द फन that was the first gaming zone મોટો हाँ, વાળો અમદાવાદ. बट फन रिपब्लिक का प्रॉब्लम क्या था कि उसकी प्राइसिंग टिकट प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा थी सो वाइड एंगल जाते थे सब लोग बाजू में ही एंड वाइड एंगल वाज अमेजिंग एट दैट टाइम. तुम लोगों ने अभी Yeah. लेटली देखा वाइड एंगल? ક્યાં? અત્યારે લેટલી વાઇડ એંગલ તમે લોકો જોયું છે? કેવી સેડ જગ્યા બની ગઈ નહીં લાઈક આપણા ડ્રીમ્સની જેમ વાઇડ એંગલ બી મરી ગયું. માય જીમ વોઝ ધેર જ્યારે હું ઇન્ડિયા પાછો ગયો હતો તો માય જીમ વોઝ ધેર. આઈ યુઝ ટુ ગો ધેર એવરી ડે. Wide angle અત્યારે એવું થિયેટર છે જ્યાં કોઈ મેં ગો ગોન પછી કોઈ મૂવી નથી જોયું કારણ કે ગો ગોન બી એટલે જોયું હતું કારણ કે એ લોકો આઈડી ચેક નતા કરતા. वाइड एंगल देखना ही कितने टाइम से बंद कर दिया लाइक मेरे को याद है सिनेमैक्स या तो पीवीआर और कोई जगह जाना ही नहीं है बिकॉज સિનેપોલિસ. सिनेमैक्स नहीं सॉरी सिनेपोलिस. Cinemax is shit. Okay this one's off topic. Oh, હવે તો wait બહુ બધા નવા theatres બન્યા wait before you proceed this one's off topic. The reason why no one went to wide angle was because બહુ બધા લોકો આવી જતા હતા સ્પેશિયલી પેલા લોકો જે સીટીઓ મારતા હતા અને કકડાટ કરતા હતા એન્ડ ફોન પર વાતો કરતા હતા સો એવરીવન વોઝ લાઈક આપણે મોંઘા થિયેટરમાં મોંઘી ટિકિટ પર જોશું તો આ પ્રજા ત્યાં નહીં આવે. That disturbance નહીં મળે. And actually that was right. but that was just for 1 or 2 years. 2 साल के बाद वहाँ पे भी सिनेपोलिस में भी लोग बात कर रहे हैं हाँ मूवी में बैठा हूँ बात कर चल बात करते ब्ला 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 ब्ला. હા ખાવામાં શું ખાધું? Yeah. હા તમે ઓર્ડર આપી દેજો. અરે ભાઈ મારી જોડે એવું બહુ ઓછી વાત થયું છે બટ જ્યારે મને રિયલાઇઝ થયું ત્યારે બાકી લોકોને બી રિયલાઇઝ થઈ ગયું હતું કે લાઈક that shouldn't we do that. Lucky. હા લાઈક 10માં કે 11માં પછી સો 2011 और 12 માં લોકો થોડા સોફિસ્ટિકેટેડ થઈ ગયા હતા કે मैं ફોન આવે अभी इन 2019 की बात कर रहा हूँ. मेड इन चाइना मेड इन इंडिया थी ना परेश रावल और क्या नाम है उसका मोनी समथिंग કપૂર मोनी कपूर और I don't know. सो अभी 2019 में देख के आया और सेम सिचुएशन हम लोग को सिनेमैक्स में गलती से टिकट मिल गई थी बिकॉज बाकी सारी जगह पे बुक थी सो भाई ओ भाई बाजू में इधर से फोन पे बातें और उधर तो रिंगटोन बज रही है आगे हंस रहे हैं इधर स्नैपचैट के ऊपर कर रहे इधर एक कपल नौटंकी कपल नहीं पूरा ग्रुप है कॉलेज स्टूडेंट्स का बकचोदियां कर रहे हैं वो लोग. हाँ वो कॉलेज स्टूडेंट वाला पर आई कान उन लोगों को कुछ बोल नहीं सकते यार. एनीवे लेट्स अब Let's मैं come back. यूजुअली इसीलिए रात के शो में ही जाता था 10 बजे के बाद के. yeah
It's Oh. costly sometimes. So But wait. I have a can't question. eat. બોલી I have a question. તમે Yes. લોકો ગેમ્સ કઈ રમતા હતા? કઈ એટલે Physical ક્યાં Yeah, પીસી પર physical games. ઓ on ફિઝિકલ first drive. ઓ What was the group? બેડમિન્ટન યાદ છે મને બેન સાથે રમવાનું પછી સ્કૂલમાં થોડા ટાઈમ માટે વોલીબોલ રમ્યું હતું પણ બહુ એટલું નહીં ફિઝિકલ ગેમ્સ મારા ટાઈમે બહુ ઓછા હતા બીકોઝ માય પેરેન્ટ્સ kept us in the house but I did go for football 5 દિવસ રમવા માટે એક ક્લબમાં and I shouldn't have left that but I left that so I feel bad અને બીજું હતું રોલર બ્લેડ પપ્પાએ અપાડ્યા રોલર બ્લેડ્સ 3 દિવસ કર્યા રોલર બ્લેડિંગ અને પછી રામ રામ સત્ય પછી પપ્પાને કીધું તું સ્કેટબોર્ડ મંગાવડાયું એક Wow. દિવસ કર્યું પડ્યું છે અત્યાર સુધી so that was my history with games and I didn't have Okay. many Home friends to second. enjoy them with go for it Okay. So games માં you name any મેં બધી રમેલી હશે. So because હું ફ્લેટમાં રહેતો હતો તો I was like huge crowd of children. તો દોડ પકડ whatever દોડ પકડ ને બધી નહીં પછી માલદડી स्कूल में वो खेली वो सब स्कूल में खेली है ખોખો કબડ્ડી પછી I was like કંઈક હતી I can't remember ઓલું 4 સ્ક્વેર્સ માં ડિવાઈડ કરવાની Indo. હા એવી પછી બોટલ ફેંકવાની કઈ હતી હાઈડ એન્ડ સીક કાઇન્ડ ઓફ Kick the I can. Spice. हाँ, Ice Spice, Spice. yeah. I Spy. I Spy એનું નામ હતું. I Spy with my Ice Spice Ice Ice Spice Ice Spice પણ But I આપણે એને Spy. I Spice કહેતા હતા. I Spice, But it's I called I Spy. Ice Spice Yeah. I Same Spy. with Ice Spice. ખોખો યાદ છે ખોખો ખોખો, yeah. yeah ખોખો અમે રમતા હતા લાઈક બોર થઈ જઈએ તો ક્રિકેટ ઓફકોર્સ અમે એક મસ્ત ગેમ રમતા હતા અમે ફ્લેટમાં બધા પોતપોતાની સાયકલ પર દોડ that was risky I think I have told it before but yeah બસ સાયકલ પર ભાગવાનું અને હવે આમ લિટરલી બધી પિલર્સની વચ્ચેથી કટો મારવાની અને if you want to touch like તમારે બીજાને દાવ કઈ રીતે આપી શકવાનું you have to touch somebody તો સાયકલ ઠોકવાની લિટરલી સાયકલ ઠોકવાની Wow. કોઈ Nice. કેવો ખૂણામાં ભરાવાનો એ માણસને કે હલી ના શકે સો Nice. બહુ બધા લોકો પડેલા છે Of course. naturally yeah that was it તું બોલ હું બી ફ્લેટમાં રહેતી હતી, અપાર્ટમેન્ટમાં રહેતી હતી, તો આઈ હેડ અ ગ્રુપ ઓફ કિડ્સ એઝ વેલ અને સેમ ઓલ ગેમ્સ વર ધ સેમ. ખાલી મેં માલદડી નતું રમ્યું અને સતોડિયું ને એવું બધું નતું રમ્યું. હા ના સતોડિયું રમેલું છે. what's that 7 પથ્થર મૂકવાના નીલા તો એક્સપ્લેન કર ના મને નહીં આવડતું. ચલો જલ્દી તો લાઈક બે team 7 પથ્થર જ્યાં સુધી તમે મૂકો, એક બે ટીમ્સ હોય, જ્યાં સુધી એક you're ટીમ 7 explaining wrong પથ્થર. don't listen I don't know it. બેઝિકલી બે ટીમ પડે 5 કે એટલીસ્ટ મિનિમમ 4 લોકોની 4 લોકોની બે ટીમ ફોર એક્ઝામ્પલ 4 લોકોની બે ટીમ છે જલ્દી તો જલ્દી એક જલ્દી ટીમ અને 7 પથ્થરનું એક ઓલું સ્ટેક બનાવે 7 આરસના પથ્થર તો 1 2 3 4 we have to create a stack અને એ સ્ટેકને મિડલમાં રાખે એક સાઈડ આઈડી ટીમ અને એક સાઈડ બીજી ટીમ તો બીજી ટીમમાંથી every person will get 3 chances to hit the stack with the ball પાડવાનું tennis ટ્રાય કરવાનું તો if someone in the other team just hit the stack અને પાડી લીધા તો બાકીના 4 લોકો બોલ પકડશે અને ઇન શોર્ટ એ લોકો પાડીને ભાગી જશે yeah તો અને એમાં થોડા રૂલ્સ હતા કે યુ ડોન્ટ કે સામેવાળી ટીમ હલવી ના જોઈએ એમની જેના હાથમાં બોલ હોય he can't move so they have to like team work કે ઓલો આગળ ભાગે તો એને બોલ પાસ કરે પછી એ ત્યાંથી બીજા કોઈને શોટ મારે so they try to hit the સામેવાળી team if you hit a person with a ball before making the stack Again. before it was again yeah તો તમે જીતી ગયા or else સામેવાળાનું નામ but it was a fun game really આને કઈ ના ખબર પડી ને. I'm too old for this shit yeah actually not for me हमारे दिन हो गए ઇનફેક્ટ એમાં બોલ ખાવું પડે એમાં Okay. રબરનો બોલ વપરાય અને રબરનો બોલ ચચરે એ મેઇન ઇશ્યુ બહુ જ જચરે. હા, ઓકે, હા. નેવર માઇન્ડ. તો Yeah. હું કહેતી
Yeah. તો છૂટી સાકર, ભેગી સાકર, ટ્રી ટુ ટ્રી, Yeah. આવું બધું તો રમતા હતા. નદી પર્વત. નદી પર્વત, ઓ માય Oh, yeah. ગોડ, નદી પર્વત. Okay. પછી વેણી વેણી યાદ છે કોઈને? કદાચ યાદ નથી બહુ. So it's like people stand in 4 different corners અને Yeah. જેનો ટર્ન હોય એ પૂછે કે વેણી આપો, લાઈક બેઝિકલી ભીખ માંગે. અને અગર તમે લોકો તમારા જગ્યાએથી હલી જાઓ તો જ્યારે તમે હલો ત્યારે તે તમને કેચ કરી શકે એવું કંઈક. આઈ ડોન્ટ હા, જ્યારે તમે રિમેમ્બર. હલતા હો ત્યારે એ તમને ટચ કરી લે તો હા, તો તમારું એ દાવ. માણસ રિપ્લેસ થઈ જાય. Yeah. કલર ગેમનું નામ નહીં ખબર. કામ ડાઉન. અહીંયા બ્રેન સેલ્સ ની ગંધાણી થાય છે. બટ એમાં તો બહુ કોઈ એક જણે ટી શર્ટ પહેરી હોય ઓરેન્જ, બધા જ Okay. બધા મારશે. વેઇટ એક્સરસાઇઝ બહુ કરી લીધી, હવે નાસ્તા ઉપર આવીએ. ના, wait. I have a story. Okay, go for So Okay. I used to. I told you guys that my sister was my biggest bully, right? it. So Yeah. that was because અમે લોકો છે ને ઈંડુ રમી રહ્યા હતા એક વખત, અને અમે એવું રાખ્યું હતું કે 7 ઈંડા ચડી જાય ને કોઈને તો એને પનિશમેન્ટ આપવાની. અને મારા બધા જ ફ્રેન્ડ મારાથી એટલીસ્ટ 5 વર્ષ મોટા હતા. આઈ વોઝ લિટરલી ધ કિડ ઇન ધ ગ્રુપ. તો મને 7 ઈંડા તો ચડાયા એમણે. પછી એવું કીધું નાની છે, ચાલશે, નથી આપવી પનિશમેન્ટ, તું દાવ લઈ લે પાછો. પછી બીજા 7 ઈંડા ચડા. એ તારા ફ્રેન્ડ્સ નહોતા, એ લોકો તને બેબી સિટ કરતા હતા. હા, There's a એ difference. લોકો મારા એ તારા ફ્રેન્ડ્સ babysitters નહોતા, સોરી. એ લોકો મારા bullies હતા એવું મને વધારે લાગે છે. બહુ ખરાબ baby. હા બસ, ખરાબ બેબી સિટર્સ હતા, ફ્રેન્ડ્સ નહોતા એ. ફ્રેન્ડ્સ તો નતા જ. હું રોજ રડતી હતી આ ઘરે આવીને કે હું આ લોકો સાથે ક્યારે રમવા નહીં જાઉં. આ લોકો મને બહુ જ હેરાન કરે છે. બીજા દિવસે લેટ્સ ગો, આઈ હિટ Let's માયસેલ્ફ. go, ચાલો ને રમવા જઈએ. Go on. પોલીસ પરથી યાદ આવ્યું, યુ નો હું ફ્લેટમાં રહેતો હતો તો જે મોટા છોકરા હોય આપણાથી 3-4 વર્ષવાળા, તો મારો આઈ મીન એ લોકો દે યુઝ્યુઅલી લાઈક ઓર્ડર કરે લાઈક કે તું બોલિંગ જ કરીશ એવું થતું. That was not that's not made up. તો I was just expecting કે હું જ્યારે મોટો થઈશ ત્યારે I have to do that thing. અને એ ટાઈમ ના આવ્યો, મેં ફ્લેટ ચેન્જ કરી કાઢ્યો. So तेरे को bully करने का चांस नहीं मिला I नहीं? will be the senior of them and I will just like ball લેતો આવ, પાણી લેતો આવ ઘરેથી, Yeah. કોઈના એવું. But એવું ના આવ્યું. तेरे को चांस नहीं मिला घास जमा. બિલીવ મેં બહુ બધા લોકોના ઘરે પાણી લેવા ગયેલો છું. Okay. હવે સ્નેક્સ કારણ કે ઉપર પાણી જઈએ. આપો ને. That's બાટલો લાવજે. sad. Sorry. હવે મને મારી સ્ટોરી નથી પતાવી. Okay, બતાવી દે. નથી પતાય? પતાવી. પછી શું થયું? 14 ઈંડા ચડી ગયા. Yeah. પછી મને બધાને, મારી બહેને ડિસાઈડ કર્યું કે આપણે એને પનિશમેન્ટ આપીએ કે બધાને પગે લાગે. Oh, Fuck. wow. I don't want to tell you, but લગન કરે છે તો બરોબર છે. Don't you feel good? Ah. Shit. પછી બીજું બી અમે કંઈક રમતા હતા ને, આઈસ સ્પાઈસ કે એવું કંઈક, આઈસ સ્પાઈ કે એવું કંઈક રમતા હતા ને, એ ઓટોમેટિકલી બોલી જાય છે. કઈ નહીં. આઈસ સ્પાઈસ. It's okay. આઈસ સ્પાઈસ. એમાં બી એવું થયું હતું કે મારો ટર્ન 7 ના છુટ્ટી સાંકળમાં મારો ટર્ન લાઈક હું કોઈને આઉટ જ નથી કરી શકી 1 કલાક સુધી કેવી રીતે. તો પછી એમાં બી મને કંઈક પનિશમેન્ટ આપી હતી એ લોકોએ આવી જ કંઈક. ચાઇલ્ડ અબ્યુઝ. Really? બહુ જ થયેલું છે મારી સાથે. બધા જ મોટા હતા મારાથી. બટ નો મેન. હવે શું? They won't even remember. That's the point. Like Yeah. I also don't remember most. It's like પ્રદ્યો બાઈઝત છૂટી ગયા. એમના બરી. સાથે કોઈ I was just an easy target. કોઈ ઇન્સાફ નહીં, કશું જ નહીં, કોઈ ચુકાદો નહીં. Same.
Yeah. इन मुजरिमों के लिए कोई अदालत नहीं बैठती, समथिंग लाइक दैट. हाँ, seriously. Okay, finally, snacks. Snacks. 50-50. Snacks. Little I Hearts. was not allowed to have બહારનું ખાવાનું at all. Like at all. So એટલે મેં એટલે કંઈ જ આટલી નથી બોરિંગ ખાધું. એટલે આટલી બોરિંગ તું મોર થઈ છે એઝ અ પર્સન. ગ્રો અપ. 50-50 નો કોઈ પણ હું 50-50 ખાતી હતી. તો પછી ક્યાંથી Oh. આવ્યો? એટલે બિસ્કિટ્સ ચાલે પણ લાઈક ચિપ્સ કે પછી તેલ તળેલી વસ્તુઓ બટાકાની વસ્તુઓ એવું તો તે બધું લેઝ નથી નહોતું ખાધું. ખાધું બચપનમાં લેઝ જ નહોતું ખાધું ક્યારેય? ના મેં ક્યારેય લેઝ નહીં. પહેલી વાર 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં ખાધું તો હતું. એ બચપન જ કહેવાય, એને બચપન જ કહેવાય. 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં હાઈ સ્કૂલ કહેવાય, બચપન કહેવાય. એક High જ school ને થયું, બચપન હવે તો એક જ થયું. ના હા, It counts. ઓકે તો મેં 8th માં પહેલી વાર લેઝ અંકલ ચિપ 12th સ્ટાન્ડર્ડ બાલાજી સુધી બધું ફેર ગેમ. બાલાજી તો ખાતી હોય છે in my defense. Please, Yeah. બાલાજી તો યા બાલાજી તો નથી ખાધી, મને અલાઉડ જ નતું. પણ બાલાજી તો ઘર બાલાજી તો ઘરમાં ઘરમાં મળે. ઓલું હતું. આઈ લાઈક નો પણ મને અલાઉડ જ નતું. પણ ટાટા સોલ્ટ કરતા બાલાજી બધા ઘરમાં મળે વધારે. કમ ઓન. એનીવે, કઈ પણ નહીં. મારા મમ્મી એવા હતા ને કે નહીં ખાવાનું, ઇટ્સ નોટ બાલાજી ત્યારનું પતંજલિ હતું ચિપ્સમાં કે લેઝ નહીં ખાવાની, બાલાજી ચાલશે. બાલાજી ચાલશે, લેઝ નહીં ચાલે. લેઝ નહીં. ઓકે કોટ કરેલા મસાલા Um, નહીં ચાલે. so- અહીંયાના local so- મસાલા ચાલે. મેં હા. હમણાં તન્મયનો બ્લોગ જોતો હતો. સો એની ઉપર એ લોકો આજ બિસ્કિટ્સની જ વાતો કરતા હતા. તો એમાં પછી બહુ બધા બિસ્કિટ્સ યાદ આવ્યા હતા. સો તમને લોકો પેલું જીમ જામ યાદ છે? ઓ હું તો અત્યારે બી ખાઉં છું જીમ જામ. યા બટ એ ટાઈમે અલગ જ હતું. મિલ્ક બિકીઝ. Oh yeah, I love ઓલા milk faces bikis. આવતા હતા એ ને, I love faces. એ મને બહુ ભાવે છે. milk હજુ બી. bikis every like પેલું સ્માઈલી ફેસ હોય છે ને જે એકદમ હોરિબલ લાગે છે એ બી, અને વગર ક્રીમ વાળું બી. I just Biscuits, yeah. when I went back to Yeah. India મેં એ જ સેવર કર્યું હતું કે લાઈક આ નહીં મળે ક્યાંય બી. અહીંયા મળે છે. હું નેધરલેન્ડ્સમાં જીમ જામ અને મિલ્ક બિકીઝ પાર્સલથી મંગાવતી હતી. વાવ, I can understand. હું નેક્સ્ટ ટાઈમ આ જ કરવાનો છું. I did મિલ્ક see. બિકીસ. Love that shit. હાઇડ એન્ડ સીક બી. પછી લિટલ હાર્ટ્સ એ બી મારી પાસે અત્યારે જ પડ્યા છે. હા, Yeah. એ હું હમણાં જ લાવ્યો છું 2 week પહેલા. લકી ઇધર પછી નહીં. ચોકલેટ્સ યાદ છે, મેલેડી, કિસમી. યા કિસમી વોઝ સો Parle. નાઇસ. અત્યારે બી મળે જ છે આમ તો. પછી પોલો. સેન્ટર શોક યાદ છે? Polo નથી. Center Shock, yeah, that was awesome. सेंटर Don't get शॉक, उसकी एड भी मस्त थी और वो टेस्ट लाइक दैट वाज Yeah. एक्चुअली गुड. me. Tangy, sweet and spicy. ओह, और पता है उसके अंदर एक बार उन लोगों ने तीखा फ्लेवर किया था, मिर्ची वाला सेंटर शॉक, एंड दैट वाज समथिंग एल्स लाइक. I like that anyway. फिर મને આ બધું અલાઉડ નતું, મને ખાલી ખબર છે પણ ओके I was not allowed ड्रिंक्स. to have. I think I had chewing gum the first time in 8th 9th high school. हाँ ચાલે Wow. ચાલે. 11th સુધી બધું ફેર ગેમ. Yeah. And બીજા biscuit, I didn't like the biscuit too much, so but હું પડીકા બહુ ખાતો હતો. અરે ઓકે વેઇટ તમે લોકો ચા બચપનમાં પીતા હતા એ પછી ટેવાય? મને બચપનમાં પીવાની ટેવ હતી. સેમ. હું 4th કે 5 4 કે 5 years નો હતો ત્યાર સુધી પીતો હતો. Yeah. એના પછી છોડી દીધી અને બસ છોડી દીધી. मैंने तो Yeah, मैं I agree. मेरे को पेरेंट्स पिलाते थे एंड इट वाज रियली गुड बिकॉज चाय के साथ आता था नाश्ता एंड आई वाज लाइक नाश्ते को कौन मना करे, पी लेंगे चाय पी लेंगे. सो Yeah. તમને લોકો નાસ્તા યાદ છે આપણે લાઈક? ઘરના હા, ફરાળી ચેવડો. તું બોલ પહેલા. પરવાસ બોલી. આ આખો એપિસોડ એક લિસ્ટ છે મસ્ત લાંબી. મમ્મીને કહ્યું પ્લીઝ રિફર ધીસ લિસ્ટ, આટલું વસ્તુ મોકલાઈ દે. આ જેટલું સાંભળે એટલું. Yeah. મને તીખી સેવ બહુ ભાવતી હતી સંચળ વાળી. કઈ કંપનીની? મમ્મી બનાવે. ઓકે સર. ઓ એમાંથી કાતરી યાદ છે? એ આપણે હા. રોહન જોશીની ભાષામાં અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર લાઈક કાતરી. મમ્મી દર સમરમાં પાડે, હું બી હેલ્પ કરાવું આમ
हाँ मम्मी नहीं के मेरे घर पे नहीं Yeah. बनती थी मम्मी कहीं से लाते थे बिकॉज माई मॉम वॉज वर्किंग राइट तो हमारे घर पे नहीं बनती थी पर किसी के घर मेरे पे घर पे बनी बहुत है सारे नाश्ते बनते थे. वो एना पर थी પછી लाइक हाँ सॉरी बोलिए સાબુદાણાની ચકરી ઓકે હા મેં ખાધી છે પાપડ. મેં ખાધી છે પાપડ અને પાપડ. ચકરી. ઓકે 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 આ વસ્તુ Oh man, I miss that. ઓકે આ વસ્તુ બહુ દેશી છે તો લોકો બળી ખાધી છે ક્યારે હા Oh, I perfect. hate it. I used to I hate it, I love but it. then I loved it. Oh man. Same. Same. How? I was like, so the shit. પછી ખાધી. Oh, nice. Ilaichi સાથે. I like miss that shit. And how do you get it? Like અહીંયા જઈને શું કહું કે તમારી ગાયનું પહેલું દૂધ like they'll be like that's not possible. ગાયની ભેંસનું. બેસનું. મારા ત્યાં ગાયનું હતું. Okay, ભેંસનું હશે કદાચ. Yeah, but still બેસનું. that's બેસનું. that's not પહેલું દૂધ નહીં જ્યારે ભેંસ પ્રેગ્નન્ટ હોય ને હા. ત્યારનું એનું દૂધ એના હોય પછી. એનેથી કરે oh. That's so specific, અને એને right? બચ્ચું આવી જાય ને પછી એનું પહેલું દૂધ હોય હા. લાઈક બચ્ચું આવી જાય ત્યારે બચ્ચું જે દૂધ પી લે ને પછીનું જે દૂધ બચે એને એ લોકો ખાલી જમા થવા દે Wow. ધેટ્સ ઇટ But that's so ફ્રીજમાં બી ના મૂકવું પડે ઇટ્સ ધેટ થિંગ બટ તમે લોકો હ્યુમન ફૂડને જો કેવું કેવું સ્પેસિફિક છે કે લાઈક ગાયના લાઈફનો બાયોલોજી લાઈક પર્ટિક્યુલર બાયોલોજીકલ સ્ટેજ છે એની અરાઉન્ડ એક ખાવાની આઈટમ છે આપણા માટે લાઈક દેર ઇઝ અ Yeah, રેસિપી that's રાઇટ ઇન because- ધ બાયોલોજી because they lactate more than the child needs આઈ નો તો બટ yeah, આપણે તો આપણે extra દૂધનું શું કરવાનું આપણે આજે આખો જે કિડનેપિંગ વાળો બિઝનેસ છે ગાય અને દૂધ વાળો એ બિઝનેસની અંદરથી એક રેસિપી કાઢી દેટ્સ અમેઝિંગ લાઈક Yeah, fuck it. But yeah, Buddy was awesome. I missed that. I hate it. I hate બળી. I love એવી that. બહુ બધી અમારા ઘરે 3 ભેંસ હતી ગામડે I'm really thankful મારી મમ્મીના લીધે આ બધું મમ્મી અને પપ્પાએ લાઈક ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવડાવ્યું and I'm pretty happy. બીજું Yeah. I still પૌવાયા hate જ it. પૌવાયા જ હા એ તો યાદ જ હોય ને નહીં પણ તારા માટે નોર્મલ છે કારણ કે તું અમદાવાદમાં છે જ્યારે તુને લાસ્ટ તો પૌવે શું કપ શું? ખાય છે ફરી વાર બોલ લાસ્ટ તુને પૌવે કપ ખાય છે મમ્મીએ મોકલાયા હતા 4 મહિના પહેલા. હા ઓકે એક સેકન્ડ ના મેં પણ વોલ્યુમ ત્યાં I ઇન્ડિયન don't know ફૂડમાં what મળશે it was. પ્લેટ રાઈસ એક મિનિટ યા ગો ઓન સોરી બસ પતી ગયું. ત્યાં ઇન્ડિયન સ્ટોરમાં કે પછી ચાઇનીઝ સ્ટોરમાં ફ્લેક્ડ રાઈસ મળશે જાતે બનાવી લેવાના પૌવા મમ્મી મારાથી જેવો ઇન્ડિયામાં taste નહોતા બનતા હા એક્ઝેક્ટલી મમ્મી જેવા ના બને પણ મમ્મીને પૂછવાનું કઈ રીતે બનાવે છે ના બને. મમ્મી જે અમારાથી મસ્ત મોકલે ને આમ સ્ટીક નાખીને. મારાથી દાળ બને પૌવાની અને બહુ તો પેલો તળેલો જે પેલો શેકેલો ચેવડો હોય ને એ બને I can હા actually try it. શેકેલો ચેવડો બને ઓ બટ યા એ શેકેલો ચેવડો વોઝ અમેઝિંગ લાઈક ખાલી હળદર નીમ અને શક્કર એન્ડ મરચું ચનાચોર ગરમ દેન સોરી ચણાચોર ગરમ બી બહુ જ ખાધું Yeah. Okay. I'll start this week 7 Yeah, and sure. yeah. So methi pak is that I have grown fat. ઓકે I tried to not make it this week's methi pak, but that's the reality. તો મને મારા એક બી કપડા નથી થઈ રહ્યા અને I don't like it because it's not like nice fat. Like જ્યારે હું ફેટ ખાવાનું ચાલુ કર્યું હતું ને મેં ત્યારે I started yoga as well. So I decided કે okay, at least I'll gain doing- muscle. પણ એવું નથી થઈ રહ્યું. It was just I'm disappointed in myself. મોહન થાળમાં એ છે કે I got 4 cake today. 4 500 gram cakes અને એક ઓલરેડી ફ્રીજમાં પડી. વાવ So I got apple cinnamon, chocolate શટ ganache, અપ tiramisu, શટ અપ and I got New York style cheesecake. And I also have શટ Swiss chocolate cake. શટ અપ So મારી પાસે આટલી 5 કેક્સ છે અને મૂકવા માટે જગ્યા નથી.
પણ ખાઈ મેં ગયા? કેક મંગાવી હતી બીકોઝ આઈ હેડ અ પાર્ટી એટ માય પ્લેસ જે કેન્સલ થઈ ગઈ. Okay. સો હવે ખાલી કેક પડી છે જે હું ખાઈશ. એટલે હવે આ બધી કેક ખાશે. ઓકે શશ. And you will end up growing more weight and you will be हाँ. like, oh. बट थोड़ी खाती. उसको केक तो खाने को मिलेगी ना. રાત્રે ના ખાતી, દિવસે ખાતી. હા સવારે 12 વાગ્યા પહેલા ખાઈશ. જે બી હોય હા, નીના, 3-4 વાગ્યા પહેલા ઇવન ઇફ તું 4 કિલો ગેઇન કરી લે તને તો બી 5 કેક ખાવા મળશે. લાઈક આ સુખ છે, પેલું મોક્ષ પ્રાપ્તિ પછીનું જે સુખ મળે ને, અખંડ સુખ આ એ છે. So I keep on telling my mom કે કે હું જાડી થઈ ગઈ છું, મને કપડા નથી થતા, I hate this, blah blah blah. અને today my mom was very angry and she was like, you don't have to cry about being fat, you go and buy new clothes. So now we're going to buy new clothes. એ લોજિકલ વસ્તુ છે ને, એમાં રડવાનું શું? નવા કપડા ખરીદો, શું કરી લેવાના છે? રડવાથી શું થઈ જવાનું છે? વજન ઓછું થઈ વજન જાય. ઓછું તો નથી થવાનું. But she also called me ભદ્દી. Indian તો parent. I swear, તો મેં છે ને ઓફ શોલ્ડર કપડા પહેર્યા હતા, તો મને મમ્મી કહે છે કે આવા ભદ્દા શરીર પર ઓફ શોલ્ડર ના સારું લાગે. 6 મહિના પહેલા મેં ઓફ શોલ્ડર પહેર્યા હતા જ્યારે મારામાં ફેટ નહોતું, તો મમ્મી મને કહેતા હતા કે આવા હાડપિંજર જેવા શરીરમાં ઓફ શોલ્ડર ના સારું લાગે, થોડું માસ હોવું જોઈએ. Always contradict. What? Like એમ કહી દો ને ઓફ શોલ્ડર ના પહેર. Yeah, problem क्या है? Yeah. હા, she just wants me to not wear it, so she's shaming me. Oh, sure. Okay, I'm done with my M&M. Okay. Okay. After you, Parvaz. મોહનથાળમાં કઈ છે જ નહીં. Like, કઈ સારું નહોતું થયું તને આખા. તારા કપડા થાય છે. I mean, yeah. મને લાગ્યું હતું મેં થોડું ગેઇન કરી લીધું વેઇટ, બટ આ બધી વાર્તાઓ સાંભળીને તો નહીં. આઈ એમ કમ્ફર્ટેબલ વિથ માય ક્લોથ્સ, સો ધેટ્સ માય મોહનથાળ. અને મેથી પાકમાં લાઈક બધી ડેડલાઈનો તૂટી પડી છે હવે મારી ઉપર, બીકોઝ 1 મહિનાની અંદર ગ્રેજ્યુએટ થઈ જઈશ એટલે જોબ શોધવી છે. 1 મહિનાની અંદર ગ્રેજ્યુએટ થઈશ એટલે અહીંયાથી નીકળી જવું પડશે, સો મારે ઘર શોધવાનું છે. and I have to do that all by myself, like, so મગજની માં થઈ ગઈ છે, બહુ જ ખરાબ. આખું વીક બહુ ડિપ્રેસિંગ ગયું. અને when I say depressing, I'm not like saying it lightly, I mean depressing. Yeah. Adding into that, just એક ટાસ્ક નું કરતો થાતો બધા એક સાથે ના આવે. Yeah, that's the plan. મતલબ મેં જે લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એને અવોઇડ કરો ને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લાઈક ફાઇન્ડિંગ અ હોમ. Yeah. I think you should start doing that now. मेरा कैसा है, just a suggestion. मेरा कैसा है कि ज़्यादा काम होता नहीं है, बिकॉज आई एम इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. सो मैं क्या करता हूँ, सुबह में उठ के पेरेंट्स से बात करके, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 2 days नाउ, सो आई लुक फॉर हाउसेस एंड देन टेक्स्ट कर देता हूँ. कल एक इंसान से बात करने वाला था, नाउ दिस फकर, एंड आई वाज आल्सो, पता नहीं, मे बी आई वाज स्लीपी, सो it was $700 somewhere in downtown, and the guy was Indian and everything. I was like, okay, sure. So I sent him a text कि मेरे को check out करने आना है, can I come over? I was like, sure, let's talk on Saturday. I was fine. And then in the night I checked that and it said space for rent, not a room for rent. So मैंने उसको text भेजा कि ये रूम है या तू रूम में जगह दे रेंट पे बोल रहा है. It's like it's a shared room. I'm like, मैंने उसको मना कर दिया कि लाइक आई एम सॉरी, आई एम लुकिंग फॉर अ रूम. डाउनटाउन में रहने के लिए इतनी बड़ी प्राइस क्यों पे कर रहा है? $1400 एक छोटे से रूम के लिए कौन देता है? हाँ वही $1400 एक छोटे रूम के लिए कौन देता है? तो चुपचाप अप टाउन आ जा, 650 में सिर्फ 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा, वही ना. एक रूम. फकिंग इडियट्स. वही यहाँ पे 750 में मैं बड़े से रूम में रह, ये वाला 725 में, दिस वन वो 700 में आधा रूम ले रहा है. लाइक आई फक इडियट्स. सो
Well, I don't know why did I share this, but yeah, interesting story. Your room is good for 720. This one, right? But આ પતી જશે ને સપ્ટેમ્બરમાં, અહીંયાથી નીકળવું પડશે because I'm આ graduating. campus નું છે? Yeah, Campus. yeah. Okay. So બધી મહામારીઓ માથે પડી છે, so I'm dealing with them. Charnil, take it away. Okay. I start with the good things. So મોહનથાળમાં, as I told you last week, મારી સાયકલ વેચાઈ ગઈ. So Oh, I just nice. get some money out of that. And અને બીજી જે વસ્તુ છે એક રીતે સારી છે, બટ એક રીતે બહુ જ, I mean that's M&M, mixture of M&M. Uh-huh. So on Thursday, actually, I just been starting like एक जगह थी मैंने कॉल आया तो I mean I was before working there. So in short, मैं આ સેટરડે સવારના 4 વાગ્યાથી કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું. I went to my college, the job where I college જાઉં job ત્યાં સવારના 4 વાગ્યાથી થી 1 વાગ્યા સુધીની શિફ્ટ હતી બપોરના, and I just had to start work at 2 o'clock at the other place. અને એ ત્યાં 2 વાગ્યાથી સ્ટાર્ટ કર્યું અને રાતના 9:30 વાગ્યા સુધી. હું સળંગ 4 વાગ્યાથી લઈને વચ્ચે અડધો કલાક ગાડીમાં પાવર નેપ લીધો ટ્રાવેલિંગ પછી. તો ઇન શોર્ટ સવારના 4 વાગ્યાથી રાતના 10 વાગ્યા સુધી હું ઘરની બહાર ઓલમોસ્ટ 17 કલાક ઊભો ને ઊભો. I was, અને જ્યારે હું ઘરે આવ્યો ત્યારે I was like, okay. So I literally એક રીતે અચીવમેન્ટ કે I can be like work that much hard, but એક રીતે આમ મસ્ત હાલત ખરાબ થઈ ગઈ અને ગઈકાલે મસ્ત એક વસ્તુ રિસેમ્બલ ટુ કિડ મારીને સૂઈ ગયો. Nice. અને બસ તો બી સવારે વહેલા ઉઠીને જીમ જઈને આવ્યો. 7 જ કલાક ગયો. I missed So, him. I Proud of yeah, me too. So, Proud of proud you. of you. We're proud. oh, मैं यार लाइक वेट कर रहा हूँ कि ये सब खत्म हो, उसके जिम्स चालू हो, सो मैं घर के पास जिम बस आई मीन घर पे एक्सरसाइज कर सकते बट घर पे होता नहीं है. यू जस्ट आई मिस दोस डम्बेल्स, दैट्स इट फॉर सम रीजन. yeah. Anywho, And bedside was the same કે હું થોડો થાકેલો હતો 2 દિવસ. right. Yeah. Anyway, Yeah. so that was Eminem. चलो. So the next segment is vacation nostalgia. આપણે જે summer vacation અને દિવાળી vacation માં કરતા હતા specifically એ વસ્તુઓ. Who wants to go first? મેં જે હમણાં પહેલાં કીધું એ બધું જ લાઈક જે કાર્ટૂન્સ, સ્નેક્સ, બેઝિકલી એમ પેરેન્ટ્સ બંને કામ કરતા હતા, સો અમે લોકો કંઈ બહાર નહોતા જતા. સો વોટ વુડ હેપન ઇઝ કે લાઈક દાદીમાં બેબી સેટ કરશે અને હું ને મારી બેન ઘરે હોઈએ. So we'd watch TV, eat a lot of junk food and chill the whole day. That was like, and રાત્રે પપ્પાના સાથે ઝઘડો કે ક્યાંય વેકેશન ઉપર જશું, ક્યાંય ફરવા જઈએ, ક્યારે ફરવા જઈએ. બટ yeah, that was almost every day and it was really fun because સવારથી ઉઠીને 11 વાગે ઉઠો, ગાળો ખાઓ મમ્મીની, ટીવી જુઓ, નાસ્તો કરો. Oh yeah, those were the days. Yeah. Yeah. Woke up at 11, had tea with gali. Yeah. મમ્મીને પણ હંમેશા પેલું જ હોય કે જલ્દી ઉઠો જલ્દી, પણ વેકેશન છે ઊંઘવા દે. શું કરવાનું શું છે? And we are kids, man. We are જવાનું kids. ક્યાં છે, અહીંયા જ બેસવાનું છે આખો દિવસ. ક્યાં લઈ જાઓ છો? બહાર તમે લઈ તો જતા નથી, તો ઉઠાડીને શું ફાયદો? હે ભગવાન. So yeah, that's how my vacations were. You guys go. Janil. તો હા, બેઝિકલી સમર વેકેશન્સ જ્યારે સ્ટાર્ટ થતા હતા એવું આમ એક જ્યારે વેકેશન સ્ટાર્ટ થાય ઇન શોર્ટ હોય કે આવું કરીશ બટ પ્લાનિંગ એન્ડ Execution. હા નહોતું થતું. લાઈક મમ્મી આમ લિટરલી આવું આઈ મીન એક્ઝામ્સ માટે એક્સાઇટ કરે કે તું કરી દે આપણે આવું કરીશું, પપ્પા બી કે આપણે ફરવા જઈશું, બટ જ્યારે ટાઈમ આવે ત્યારે બંને હાથ ઊંચા. સો એવું બહુ જ વાર થયું છે અને દર વખતે મારા એક્સપેક્ટેશન આમ હાઈ જ હોય કે અને પછી આમ
ઉઠવાની વસ્તુમાં સેમ હતું, પણ હું રાતે લેટ રમતો હતો 11 વાગ્યા સુધી. ધેટ વોઝ લાઈક ના 11. Yeah. મમ્મી નીચે કોકોકા લિટરલી મમ્મી આમ શોધતી આવે, ઉપર ઘરે નથી આવવાનું. કારણ કે અરાઉન્ડ 10:30 મમ્મી પપ્પા ઓલમોસ્ટ સુઈ જ ગયા હોય. Yeah. તો હું આવું અને હું રાતે આવું એટલે નાહવું પડે. સમર વેકેશન હતું અને એટલા દોડ્યા હોય એટલે હું દિવસમાં 3 જોડી કપડા બગાડું. બપોરે રમવા જવું એના, સાંજે રમવા જવું એમાં, અને એક જે દિવસમાં પહેર્યા હોય એટલા. એટલે મમ્મી આમ લાઈક એ વસ્તુનો અલગ એનો ગુસ્સો હોય. Right. ખાવા પીવામાં ફૂલ જલસા, બહુ જ તળેલું ને બધું ખાતો. રિલેટિવ્સ ને ત્યાં જવાનું હોય કોક વખત, નીના સાંભળી લે. 5-10 દિવસ માટે. સોરી, નહીં, નીના કો બોલો, સાંભળી લેજો તળેલું ખાવાનું. મને તો અલાઉડ જ નતું, કહું તો છું. હા, રિયલ ના. ચાઇલ્ડહુડમાં આ બધું અલાઉડ. ના એટલીસ્ટ મમ્મી શું કરતી હતી કે લે બેટા ક્યાંય બહાર નથી જતા, ખાઈ લે. એમાં ને એમાં જ વજન વધવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. મે બી આઈ એમ નોટ બ્લેમિંગ હર એકચ્યુઅલી. સો તો એન્ડ ગેમ્સ ઇન શોર્ટ એક રૂટીન સેટ હતો. સવારે ઉઠવાનું, 10-11 by 11 રેડી થઈ જવાનું, વિડીયો ગેમ્સ રમવાની. બપોરે આખી બપોર વિડીયો ગેમ્સમાં કાઢવાની, કારણ કે ગરમી હોય, સમર છે. 5-6 વાગે બધા 5 વાગે આઈ બિલીવ 5-5:30 વાગે ટીવીમાં ઓલું જોઈને નીચે ક્રિકેટ રમો, વોટેવર. 8 વાગે ઘરે આવવાનું, જમવાનું, 1 કલાક ખાલી ઘરમાં રહેવાનું. પપ્પાને મોઢું બતાવે કે છોકરો ઘરમાં રહે, અને પછી પાછા રમવા જતા રહેવાનું. સારું છે. સેમ રૂટીન ફોર at least 30 days. Nice. It was fun, seriously. સારું હતું because I didn't have a lot of friends growing up, so એ ખાલી પેલું લાગતું હતું કે I couldn't play with people, that's it. That was shitty, but yeah. But I always wanted more friends. Like અત્યારે બી I'm like I always like હું કોઈને બી આમ ચલ you are my friend, ચલો. yeah. I always try to make friends. So Same, मैं भी अब ज्यादा Nice. I do always. Nina, your turn. Yeah, so અમે લોકો છે ને સવારે રમવા જતા હતા, લાઈક નોટ વેરી અર્લી, પણ 10 વાગ્યા જેવું. That's early. પછી સાંજે રમતા હતા, અને પછી 11 વાગ્યા સુધી અમે લાઈક 9 વાગ્યા સુધી જેવું રમીએ, પછી ડિનર કરવા જઈએ. ડિનર થી પાછા નીચે આવીને બધા જે વ્હીકલ્સ પાર્ક થયા હોય ત્યાં બેસીને વાતો કરીએ, એકબીજાને ચીડાવીએ. મને ચીડાવે લોકો, એવું બધું. શું ચીડાવવાનું કે? મને ચીડાવે. Yeah, I was very easy target for everybody. એટલે પછી અમે લોકો 11 મમ્મી પપ્પા જે તારા જેવા લોકો હોય એના મમ્મી પપ્પા બોલાવી લે એમને, એટલે અમે લોકો ટેરેસ પર જઈએ. અને ટેરેસ પર ઊંઘવા વાળા અલગ લોકો હતા, તો અમે બધા કિડ્સ છે ને ટેરેસ પર ઊંઘતા હતા. અને અમે એવું કરી દીધું હતું પેરેન્ટ્સ ને કન્વિન્સ કરીને કે બધા પેરેન્ટ્સ નીચે ઊંઘે, ખાલી કિડ્સ ઉપર ઊંઘે. એટલે એ બધા જે અમારા મોટા જે મારા ફ્રેન્ડ્સ હતા એ લોકોએ કર્યું હતું. તો યુ નો Babysitters. Villain લોકો. હા, મારા વિલન લોકો. પણ આઈ વોઝ હેપી ધેટ their life is progressing. બીજું તો શું. શ્રાપ આપ તું બેસીને. ના બધાના લગ્ન થઈ ગયા છે હવે. તો ડબલ શ્રાપ આપ. શ્રાપ આપું એમાં. પછી તો અમે રાતના 2-3 વાગ્યા સુધી બેસીશું અને ટ્રુથ ઓર ડેર રમીશું કે એવું કઈ બી, લાઈક વી વુડ જસ્ટ પ્લે સમથિંગ વેરી ફિશી ત્યારની માટે. અને પછી હું તો નીચે જ રહેતી હતી, લાઈક 1 ફ્લોર નીચે રહેતી હતી, તો બસ ઊંઘ આવે એટલે નીચે જતા રહેવાનું અને ઊંઘી જવાનું. મમ્મી પપ્પા તો ઊંઘી ગયા ક્યાં. કોઈ દિવસ નોટિસ કર્યો લાઈક અંકલે કે કોઈ કે આમ 2 વાગે આવી તો બોલ્યા હોય? ના. ઓ બહુ કુલ હતા, સોરી. બહુ કુલ હતા. હા, એટલે જ તો મને અત્યારે બી 2-3 વાગે આવું તો કઈ બોલતા નથી. એ વસ્તુ 11 વાગે સોરી 11th સ્ટેન્ડર્ડ પછી ચેન્જ થઈ ગયું કે ઘરે પાછો આવી જશે એટ ધી એન્ડ ઓફ બસ ઘરે પાછો આવજો, અને ના આવવાની હોય તો કોલ કહી દેજો. રાઈટ, કહી દેજો. અને અમે લોકો રોજ સાંજે જમ્યા પછી કોલા ખાવા બી જતા હતા.
Nice. કે પછી શેરડીનો રસ પીવા જતા Awesome. હતા ચાલીને Okay. બધા ફ્રેન્ડ્સ ભેગા Nice. થઈને લાઈક ફ્રેન્ડ્સ Sick. નતા એઝ પરવાઝ told me પણ જે હતા. હા એન્ડ મારા ફેમિલીમાં છે ને એવરી યર ધેર વુડ બી 2 વેકેશન Lucky. one would be me going by myself and one would be me going with my family Mhm. અને હા. ફેમિલી વેકેશન would be દિવાળીના ટાઈમ પર અને અને એકલા જવાનું Summer. would be સમરના ટાઈમ પર so but family after, vacation that is after you grow up. no that is since I was in 3rd grade कौन तू ले अलग क्या फरवा जाता देती थी? हाँ इसका तू वो तीजा टूर वाला था ना वो हाँ तू Right. तीजा ધોરણમાં આમ ક્યાં ફરવા નીકળી જતી હતી હું summer આબુ ગઈ vacation? હતી હું જ્યારે સેકન્ડમાં હતી ત્યારે સમર વેકેશનમાં આબુ ગઈ હતી સેકન્ડ અને થર્ડ ની વચ્ચે અને as a- હાઇકિંગ કર્યું હતું માઉન્ટેનિયરિંગ કર્યું હતું 10 દિવસ पर टूर साथ है હોસ્ટેલમાં રહ્યા હતા Toursમાં. टूर साथ I है thought by yourself, like नहीं ના 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 મમ્મી- ના ના હાઇકિંગ ગ્રુપ્સમાં હાઇકિંગ હા, ગ્રુપમાં group. come on यार like कौन Yeah. 7 साल की Yeah. बच्ची So को there's this group called Youth Hostels Association. તો I, હું એમાં જતી હતી because મારા પપ્પાના friend જ કામ કરતા હતા તો it was safe for me to go by myself. I can हाँ. I'm kind of imagining कि अगर like वो खुद ही जा रही है 7 साल की बच्ची को बैकपैक पकड़ा दिया पेरेंट्स ने जाओ बेटा निकलो I swear એવું જ હતું. અને તમને ખબર છે હું જ્યારે સેકન્ડ થી થર્ડ ની વચ્ચે હતી ને જ્યારે હું ગઈ હતી એકલી બધાને કોલ્સ આવતા હતા બધા મોટા હતા I was the youngest in the group. Mhm. બધાને કોલ્સ આવતા હતા મારા પેરેન્ટ્સે એક કોલ કરવાની તસદી નથી લીધી 10 દિવસમાં વચ્ચે મને તાવ આવી ગયો હતો કે શિટ મારા પેરેન્ટ્સ થી હું આટલા બધા દિવસ દૂર છું ઉલટી પર ઉલટી થતી હતી અને એ લોકો મને કોલ બી નથી કરી રહ્યા Hi. That's I feel the like whole an life. unwanted kid. now you are the second one, so તારો ભાઈ નીલય હશે તું નહીં, don't worry. પછી હું નેક્સ્ટ ટાઈમ ક્યાંય બીજે ગઈ હતી પંચવટી ગઈ હતી પછી મનાલી ગઈ હતી પછી ગોવા ગઈ હતી એક વખત બધે બેઝિકલી હાઇકિંગ પર જ ગઈ હતી Nice. So now it's time for movie and series suggestion plus one. I don't have series suggestion because not watching it. चले Still stuck in office. So movie માં છે that's I don't know the which year but it's kind of old and I think at least 15 years it's the Truman Show. I know you guys have watched it of course. જોઈ નથી But- but I've heard about it. Oh fuck. Yeah. Joe. I know I but mean seriously 10 નથી જોઈ. That would be अंदर like weird. से मोटिवेशन ही नहीं आती. I know everything about the movie but देखने की मोटिवेशन ही नहीं आ रही अंदर If you know you want મને સ્ટોરી જ નથી ખબર I was just watching by myself and I was like my trailer બી નહોતું જોયું. And that was awesome. I was like fuck આમ લાઈફ માણસની લાઈફમાં શું થઈ રહ્યું છે એની જોડે શું થઈ રહ્યું છે so that was awesome in a like એમાં એક બે મેસેજ આવતા હતા કે લોકો કેટલા ગ્રીડી હોઈ શકે છે પોતાના ઓન પર્પસીસ માટે કે બીજા એક human life ને they are like just making as a puppet. Yeah. So that's a good message actually. Yeah, True. that's a motivation. Yeah. And so એનું acting awesome. એનું બધું awesome છે like literally. जिम कैरी है And pardon? जिम कैरी है ये बहुत टैलेंटेड है वैसे बोलो And the song for the week is Falling, Just Falling by HAIN. If it's short form or full form, I don't know. I just listened this Ayan. morning. Actually, I just borrowed my friend's playlist. I was just listening all these new songs, and I just love that. Also, the Never Going Back in the World. Yeah. But no part. Okay. I think I might have still Nina's Thunder. So, itlo part cut karo hai to kari શકે. Sorry. Sure, कोई It's बात okay. Yeah. Okay, going to Nina. नहीं. Go for it, Nina. My song suggestion is the legendary Falling in Love જે Elvis Presley નું છે but I want to suggest this female version which is by Haley Reinhardt. Okay. Reinhardt, Reinhardt. yeah. Yeah. Yeah.
The female version is beautiful, as me and Jadil just tested. Obviously, the male version, like the original, is also beautiful, but this one like takes it to the next level. મારી series suggestion છે Detective Conan, because we talked about it. Case closed. Nice. It has like 600 episodes. It's available on Netflix. Not all the shows, all but some. In English or in Japanese or English? In English. In Oh, English. okay. मतलब Yeah. subtitles I वाला think देखना, subtitles वाला देखना. Yeah. But And the movie I watched this week is called Sairat. It's a Marathi movie. It's the Dhadak movie છે ને જે એનું original. Bollywood નું. હા, એનું original movie છે. મને એનું નામ The મોકલજો. cinematography, the music, the story, everything is just beautiful. Acting of both male and female. Movie નું નામ Like sorry, movie Sairat, Sairat. fine. Sairat. It Sure. means wild. Yeah. मैं Okay. subtitles સાથે જોઈ તો મને I think I missed a lot of dialogue work, but still I loved it. I loved the cinematography and music, like mind blowing. છોકરીની You don't know acting the is mind blowing. And that's me. Nice. Good job. Thank you. But તે Embarrassed. તે ત્રણ વસ્તુ suggest કરી. That's amazing. Yeah. Okay. હું ક્યારે નહીં કરી શકું. Okay, so ટીવી શોઝમાં બહુ લેઝી સજેશન છે because મોસ્ટલી એ બધા શો જોયો હશે. Ozark on Netflix. મેં નથી જોયું, પણ I've been મેં બી નથી suggested જોયું. 100 times. You guys should totally Same. watch it. Like પેલો કયો આપણો ડાયરેક્ટર હતો જે ટ્વિસ્ટ ઉપર ટ્વિસ્ટ અબ્બાસ મસ્તાન. અબ્બાસ મસ્તાને બનાવ્યો હોય ને એવો શો છે. ટ્વિસ્ટ ઉપર ટ્વિસ્ટ અને Wow. બધું કેટલી season છે? अभी तक 3 आई है. So it's like basically Okay. पूरे शो का फॉर्मूला ये है कि ये प्रोटैगनिस्ट है, उसको एक डोरी पे लटकाया है और ये शेर का मुंह है. अंदर बच गया. नहीं फंसा बच गया. नहीं एंड में इधर पेट तक निकल जाता है, नहीं बच गया. that's the formula. हर एक सीजन Okay. का, and it's fun to watch. ज़्यादा spoiler मत दे. I sure It's really, but उसका atmosphere are great, dark and gritty है, but that's it. But it's really fun to watch. Do try it. And the song is called Guilty Conscience by 070 Shake. मैंने last time जब record कर रहे थे playlist में 2 गाने बजाए थे, उसमें से एक. Basically it's a really good song. It's nice music and kind of trippy, but also electric. And the lyrics are also okay. The sound is good, so you guys will actually like it. So those were my suggestions. Enjoy. Okay, so that Exit note છે આ વખતે કોઈના જોડે? exit note મારી પાસે છે. Okay, go for it. Okay. Perfect. I got to meet a new person and I was talking with her. It's a female. I was talking with her and she told, like, we were talking about things that happened in my life which caused me to go to a therapist and like blah blah blah. So she was like, oh, I have had a similar thing. I was also raped when I was in 6th grade. I was like, world is bad. Exit note. Wow. Nostalgia ઉપર આખો હતો એપિસોડ. Yeah, But but I- it's also Yeah, kind of. જલ્દી. Yeah, it's fair, so it's alright. Yeah, it's I'm just letting it out that Okay. બધાનું childhood સારું નતું. okay. So Yeah. sorry okay. sorry to make this Do you joke. have one? Sorry to make this joke, but yeah, kinda that was also a part of nostalgia. It was. But still, like, yeah, never mind. So that's my exit note.
That was Bye-bye. our exit note. Thank you for And watching. see you guys next week. Peace. Yeah. See Like ya. us, watch us. Share the video. Subscribe, Share the video. share and watch. That's it. Yeah. That's सब्सक्राइब all. वगैरह होता रहेगा. Like भी होता रहेगा. And Or the next other week thing. we'll come with something new. Yeah. Bye bye.